देखा दूसरी आपको ए मंदिर हिस्ट्री सह माने प्रॉपर प्रूफ माने मंदिरटार अच्छी जोटा कि आपको देखा दूचे बर्तमान यही गछटा को आमर से लोक मैंने हाणा ट्राए करते जोटा कि आजिकल माँ माने माँ रूप में पूजा पाँच गोटे केन्दु गछ था एरिया तो से केन्दु गछटा को माने से हाणुले तो से केन्दु गछटा को हाणा समय से गछटार रक्त बाहर तापर रक्त बाहर से हाणा छाड़ी घर को पलैते हाणी पलैसे मुझे गोटे ठाकुराणी मत ये हाणी पलैसे तो आसिक मंदिर फंदिर प्रतिष्ठा कर मत ये पूजा करेंगे देखिपे कुराड़ीटा आम से थुआई कुराड़ीटा यही कुराड़ीटार से माने माँ को हाणा ट्राए करते तो जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे संजू आपण वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल को जय जगन्नाथ। तो भाई मैंने आज आम ए कभर कर पछपड़े आम आनाघाटीटा कभर करलु जोटा कि भिडियोटा पूर्व भिडियोटा एपिसोड 1 से भंजनगर राइड एपिसोड 1 से जीव तो आपड़ा डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी ना आई बटन आस आप देखीदे। एबे आम जा नेक्स्ट जगह बुढ़ा केन्दु एबे आम जा गोटे नेक्स्ट जगह बुढ़ा केन्दु जोटा कि आमको देवनाथ बुलाऊँ तो बेंग ओके तो आमको जो साप तो आमको बेंग बुलाऊँ एबे जी बुढ़ा केन्दु तो सी तो कहला संजय मुझे तुम भिजी चलो लोके भिजी चला कि असुविधा नहीं मुझे चलाऊँ तार आपा 164 चलाऊँ तो एबे जा सका किसी खिया है तो एबे जा छेनापणा कौन से छेनापणा भी आइब तो जी स्पेशल छेनापणा रखी छेनापणा पीवा छेनापणा पीकी बुढ़ा केन्दु बाहर तो वीडियोटा पूरा लास्ट जाए रुहतु वीडियो लाइक आउ शेयर आउ सब्सक्राइब करदे तो देखो वीडियो पूरा एंजॉयमेंट होगा बहुत मजादार होगा वीडियोटा पूरा लास्ट जाए बन रुहतु तो चलो जी मोटो ब्लॉगिंग तो ये आगे टेस्ट करे तो जमी देखिपे आम छेनापणा पलि आसला लल्लू तो छेना पीऊन ये टेस्ट कर तू आगे पीऊनु ना सादा पीबू तो भाई मैंने छेनापणा पूरा नंगा लगुच भाई मैंने एटा रहा गंजाम फेमस छेनापणा जोटा पूरा नंगा लगुच कहीं लगुच मस्त लगुच तू तो डेली केत भाई गुड़ा 15 टका छेनापणा तो भाई मैंने मोर गोटे ग्लास सरला आ गोटे ग्लास ट्राए करिया पीब तो आ गोटे पी दे पलैबा बढ़िया लगे पीबन लल्लू रात क्लोज आम बेंग मु आ गोटे पीदेव बर्तमान मुझे पहुँची गली आमर माँ बुढ़ा केन्दु ठाकुराणी पीठरे तो आपको बैक कैमेरा देखा दूसरी भाई जगह कौ भाई तो बेसी बड़ जगह ना कि बेसी छोट जगह ना ये आम पाखापाखि गाँव सब लोक मैंने आसिक बाहाघर व्रतघर तो सब ये संपन्न हो कम तो देखी दूसरे आप मंदिर डिटेल्स मुझे जी जापर से आपको जनइबी तो चलते जी मंदिर भितर एंट्री कर रहा मो V3 आउ एटे रहा आमर बेंगर गाड़ी आपाची तो ये किसी जगह रही आमर परिसरटा रोचे ये किसी तो सेपटे किसी लोकर बाहाघर भोजी चलती आमर मंदिरटा रोचे ये तो देखिए मंदिरटा आमर ये किसी मंदिरटा तो मेन रोड पाखापाखि 2 किलोमीटर भर रोचे आम मंदिरटा तो ये चलो जी डायरेक्ट आम जा मंदिर भितर को बैगटा कहीं हाँ ता साइड को मिसी जाए जना पड़ूनी आम मंदिर एंट्रेंसटा एमती किसी रही तो चलते जी मंदिर भितर रहा माँ का मंदिर तो भितर मंदिर आम रोचे एमती किसी रोज भितर मंदिरटा तो ये बाहाघर फाहाघर प्राय हुए प्रभु माँ बुढ़ा केन्दु मंदिर तो ये देखिपे ये हूँ आपण भाई संजू तो एमती किसी रोज मंदिरटा ये बामन देव मंदिर ये प्रभु नृसिंह मंदिर भाई मंदिर परिसरटा एमती किसी रही रोचन माँ प्रॉपर माने माँ बाम केन्दु ये मंदिर प्रॉपर भितर को जावाई यहाँ सॉरी बुढ़ा केन्दु बामदेव कौन बामदेव पछे लिखाई तो ये रोज माँ बुढ़ा केन्दु माने मंदिर तो भितर जा माँ को दर्शन सारिक आसवा आ बाहर आमर बाहाघर फाहाघर सब हुए माँ को मंदिर निर्माण दान करूँ जो मैंने भी माँ को मंदिर निर्माण किसी भी साहय कर तो मो भिडियो स्क्रीनशॉट नहीं कि आपने क्यूआर कोड रे तो पेमेंट करेंगे
ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ମା ବାମଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯିବା ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମା ମାନେ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଙ୍କର ମାନେ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଜଣାଉଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଥିଲା ଏଇ ଏରିଆରେ। ତ ସେଇ କେନ୍ଦୁ ଗଛଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ହାଣୁଥିଲେ। ତ ସେ କେନ୍ଦୁ ଗଛଟାକୁ ହାଣିବା ସମୟରେ ସେଇ ଗଛଟାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେଠୁ ହାଣିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ହାଣି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ, ମୋତେ ଏଇଟା ହାଣି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଆସିକି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମୋତେ ଏଠି ପୂଜା କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶଟା ଆସିଲା, ତାପରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଏଠିକି ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ ତାପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନାଁ ହେଇଥିଲା ମା ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ତ ଏବେ ବି ସେଇ ଗଛଟାକୁ ମାନେ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ବି ସେ ଗଛଟାକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ମାନେ ପ୍ରପର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଏଇ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ ଗଛଟାକୁ ସେ 2ଟା ଲୋକ ହାଣିଥିଲେ ସେଇ ଗଛଟାକୁ ବି ଏବେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ପାଖାପାଖି 400 ରୁ 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି। ତ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ 400 ରୁ 500 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ଏ ଗଛଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମା ରହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ମାଆଙ୍କ ପଛପଟେ ରହୁଛି ଆମର ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛଟାକୁ ସେ ଲୋକ 2ଟା ମାନେ ହାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ହାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି କୁରାଡ଼ି କାହିଁ ସେ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଆମର ସେ ଲୋକମାନେ ହାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ମାନେ ମାଆଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ ବୁଲିକି ଯାଇ। ବହୁତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାଟା। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁରାଡ଼ିଟା ଆମର ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। କୁରାଡ଼ିଟା ଏଇ କୁରାଡ଼ିଟାରେ ସେମାନେ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ। ସେ କୁରାଡ଼ିଟା ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ କୁରାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏଠି ମା କେନ୍ଦୁଦେବୀ ନାମରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଏଇଟା କି ଗଛଟା, ଏଇଟା ବି ସେ ମହୁଲ ଗଛଟା ବୋଧେ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ରହିଲା ଏଠି, ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନା ପଟେ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛଟେ। ଏଇ ମହୁଲ ଗଛଟାରେ ମାନେ ଆମର ବଳି ଦିଆଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ। ହଁ, କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଯିଏ ବି ଯାହା ଆଣୁଛି ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ। ତ ରହିଲା ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ସାମ୍ନାରେ, ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ମହୁଲ ଗଛଟା। କେନ୍ଦୁ ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ। ଏଇ ଗଛଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 400-500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତ ଏଇ ଗଛର ପାଖରେ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରପର ଚାରିକ୍ରମା ଗୋଟେ ପରିକ୍ରମାଟା ବୁଲି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଏବେ ମାନେ ବାହାରଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରପର ତିଆରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଭିତରେ ମାନେ ବହୁତ ଇତିହାସ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତ ଏଇପଟେ ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇମାନେ। ଆମର ଯେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଯେମିତି ଉଠାଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଆଜିଠୁ ପାଖାପାଖି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛି, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ଏମିତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ମନ୍ଦିର ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛି, କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ମନ୍ଦିର। ବାସ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯାହା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକି ବହୁତ ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇବ। ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ, ଏଇଟା ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସଟା ବି ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଙ୍କର ଇତିହାସ ସହ ମା ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଆନାଘାଟି, ତାପରେ ଆସିଲେ ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଉତ୍ତରାୟଣୀ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗା ଯିବା ଆମେ ଉତ୍ତରାୟଣୀ। ତ ଏଟା ରହିଲା ଆମର ଏପିସୋଡ୍ 2। ଏପିସୋଡ୍ 3ରେ ଆସିବ ଉତ୍ତରାୟଣୀ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରାୟଣୀର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମର ମା ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଥିଲା, ସେମିତି ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣେଇବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।